шахсе ки эҷодкор аст, тамоми дунёи ӯ эҷод аст. ва ман ки дар оилаи ба воя расидам ки падару модарам низ корҳои эҷодӣ мекарданд ва рассомӣ машғул буданд. ва имрӯз ман як оилае дорам ки оилаи ман низ оилаи эҷодкор аст, ки мо зану шавҳар якҷоя эҷод мекунем ва фарзандони мо ҳам бошад инро дида ба эҷодкорӣ машғул ҳастанд. онҳо низ мехоҳанд ки дар оянда рассом шаванд. ҳар кас ба хоҳиши дили худаш кор мекунад. як касро барои дигар маҷбур карда намешавад. ва буданд лаҳзае ки барои омӯзиши ин касб дар ҳангоми вақти донишҷӯӣ яъне вазифаҳо мушкилтар мешаванд, ё ки дар ҳар кас мешавад як ҳолате ки мақсад амун дарки ҳам мавзӯъ фаҳмиданаш душвортар мешавад ва мушкилӣ мекашӣ ва ба хулоса меравӣ ки мақсад амин оё ман амин касбро дуруст интихоб кардам ва муваффақ мешавам намешавам. ва дунёи як кас наметавонад аз дунёи дигар беҳтар бошад. ҳар як кас ба чашми худаш мебинад дунёи худашро ба тариқи манамун ботине ки дорад ба ҳамон тариқ эҷод мекунад. ва ман кӯшиш намекунам ки на танҳо аз шавҳарам балки аз дигар рассомҳо низ беҳтару хубтар эҷод кунам, барои он ки ҳар як мусаввара ба тарзи худаш бузург аст, зебо аст ва нотакрор аст. зиндагии ду рассом аҷоиб аст. ҳар кас дунёи худро дорад, лекин мақсад мо дар як ҷое ки зиндагӣ мекунем ба кӯмаки якдигар ниёз дорем. яъне диди вай дигар бошад, диди саодат мисол диди ман дигар аст. мешавад ҷое ки барои ҷобаҷогузории ягон масалан композитсия ба якдигар маслиҳатҳо мекунем, вале ин хел нашудааст ки оно бисёриҳо мегӯянд ки ба якдигар ёрдам мекунем, яъне мусаввараи коре ки он кардааста намерасему, яъне ба воситаи маслиҳат мо ба якдигар кӯмак мекунем. ба кадом хотир тиллоӣ? Барое ки ин тирамоҳи ватани мо бисёр зебо аст ва вақте ки дарахтон зард мешаванд ба мисли як деҳае ки пур аз тилло мисол ҳамин хел менамоянд. акнун ман ба тарзи анамон эҷодии худам дар он ном гузоштам қишлоқи тиллоӣ, ки занҳо дар он деҳа аз ҳезумчинӣ меоянд. мисол ин як тарзи мисол вақте ки дар мусаввара эҷод мекунӣ як кори деҳа, мисол як аз ҳезум омадану ё ба чӯпонӣ машғул шудан дар мусаввара ин зебоиро нишон медиҳад. ҳам манзара ҳаст, ҳам ҳаёти воқеии мардум аст, маишати мардум аст ва ҳам дар зимни ин тасвирҳо фарҳангу тамаддуни хеле баланди тоҷикон инъикос ёфтааст. ҳар касе ки ба ин ангораҳо ба ин тасвирҳо агар зеҳн бимонад, дар пасманзари ин тасвирҳо анамин фарҳангу тамаддуни баланди тоҷиконаро эҳсос мекунад. бисёриҳо фикр мекунанд ки ин хел мусаввараҳо шояд солҳои пештар буданд, барои чӣ мо бояд ҳама вақт эҷодкор будану аз зиндагии мардум, аз лаҳзаҳое ки дар ватани мо ҳаст, дар деҳаҳои мо ҳаст, мо бояд онҳоро тасвир кунем. чунки ин ба гузашти мисол пеш рафтани технология чи ин бисёр ин мавзӯъҳо шояд ба таърих мераванд. барои мо имрӯз мо бояд он чизе ки дар деҳа аст, дар зиндагии мардуми тоҷик аст, имрӯз мо бояд онҳоро эҷод кунем ва рӯи матоъ биёрем. خیلی خرسندم که از تماشای این مصوره ها یک جهان معنی برداشتم. من هم در دیه زندگی میکنم. وقتی که تصویر دیهات را دیدم خود را بار دیگر در وطن خودم احساس کردم. تصویرها خیلی جالبند، از رنگ‌های زیبا استفاده برده اند. از تماشای این انگاره ها کس باور نمی کند که آنها کار دستی هستند.
چیزی ریالی است که از خاطرات کودکی، یعنی من خرد بودم در حولی، یعنی نمیدونم اون وقت از کدام رادیو بود، یادم هست که روزهای پنجشنبه یعنی قریبی بگاه پخش همین نوای گرگولی میشد و بابایم همراه دوستانش دیگر مسافران همسایه اومده همون رو انتظار میکردن و همون نوای گرگولی رو گوش میکردن و از رفت این بعضی وقت میدیدم مشاهده میکردم که در بعضی وقتا غمگین میشدن، یعنی یگون صحنه های غم انگیزش در بعضی بعدی مثلا پخش این نوا با بین همدیگر صحبت ها میکردن. من امید دارم که تماشابینان تاجیک عموما مخلصان صنعت تصویری از این اثرها، از تماشای این نمایش و عموما از ایجادیات این جوانان ما یک عالم معنی های تازه برای خود میگیرند و مناسبتشان با طبیعت تاجیکستان، با سرزمین تاجیکستان، با زندگی امروزی مردم تاجیکستان باز هم نیکتر خواهد شد. یکی از وظیفه های صنعت، یکی از وظیفه های خیلی مرکب و عالی هنر هم در همین است که در احساس مردم همین مهر زیبایی رو، مهر قدر کردن زندگی رو، قدر کردن همین کشور تاجیکستان رو وارد کنند. بابا هم شکر خدا هستن و بعضی رفیقانش نیستن دیگر با جمع نمیشوند، با گوش کردن گرگولی هم مشغول نیستن. از همون خاطرات خودم یعنی استفاده بودم، یعنی در بالای کت میشتم، بعضا وقتی رفیقانشون مسافران سراسیمان بودن اگر یا که دیر میکردن نمیشیشتن و اما خیلی راستا گوش میکردن. یعنی بعضی اونجا حولی دیگر هم باشد ما به طرز خود کم دیگر خیلی نشان دادیم، یعنی کمپوزیسیون استفاده بردیم. مصوره نه تنها این بازی رنگ ها است بلکه باید خصوصیت های تربیوی داشته باشد. وقتی تماشابین به مصوره نگاه میکند باید در همون مصوره یک پاره هم از دنیای خودش باشد و یک خصلت باشد، یک انم خصوصیت های تربیوی هم نیز باشد. رسمی که در نزد من است خیلی عالی تصویر شده است. ببینید که مادران تاجیک چقدر زنده دل و صنعت دوست هستند. این حالت را نه تنها در رسم بلکه حقیقی هم از نزدیک شاهد شدم. این از آن شهادت می‌دهد که صنعت ملی تاجیک خیلی دلنواز و مردم آن را همیشه پاس می‌دارند. البته در این مصوره من تصویر کردم یک پسر بچه رو با یک قفس و کپک و دخترچه مثل با کپک مثل اکوهش نگاه میکند. این یک دنیای کودکی است که مثل قفس های خیالی با کدام خاطر و اون خاطره که مثل همین پسر بچه میخواهد که قفس های زیادی داشته باشد و در قسم پشتی آن مصوره در درختان قفس های زیاد آویزان هستند. این البته که قفس های خیالی، این خیالی همون پسر بچه است. دو جوان با دو اسلوب اثر می آفرند. اسلوب مهردین دیگر است، اسلوب سعادت دیگر است. گرچه که اینها خوشبختانه یک عائله تشکیل کردن و یک عائله خوشبخت امروزه تاجیکستان است. با دو اسلوب اثر می آفرند و گویا همین تاجیکستان رو با دو موقع تماشا میکنند، مشاهده میکنند و در ایجادات خودشون این انعکاس میکنند. و ببینید که همین صحنه هایی که مراسم های مردمی رو تصویر میکند، روزهای توی، روزهای خرسندی که کمپوزیسی بسیار عجایب است که هم زنها، هم مردها، هم کودکان، هم در هر کجا اگر دقت کرده باشید یک اشاره به یک کپک است با قفس، یعنی همین به هم تضاد گذاشتنی، همین کودکی آزاد، کودکی که میخواد چکلی که خواهد بازی کند با اون کپکای در قفس، خودی همین یک اسلوب است، خودی همین یک اشاره است به یک چی میگم، به یک نمود اشاره به اون که دنیای کودکان ما دنیای آزاد است، دنیای فرح است.
اویلام یعنی سعادت با یک طرزی با خود خاص یعنی اثر ایجاد میکنه. با من بسیار پسند است. کارهای وی با من پسند است. او میگوید که کارهای تو با من پسند، یعنی بعضی جا میشود که میگم مثلا با خودم معقول نیست، او میگوید که نه اینجا نقض اومده است. یعنی برای فهمیدن یک مصلحت هم مثلا لازم است و اونم میگوید که مثلا من جای کارم با من معقول نیست، یکون خونه است یا که یکون کنج اثر است و ما با یکدیگر مصلحت میدیم. کار خوب است، مثلا با تو پسند نباشد، از دیگر نگاه دیگر کس بیم، من هم همچون هستم مثلا چی میکنم مصلحت میدم که مقصد کار خوب است، به تغییرات مثلا هم خیلی ایستاد و کارهای بسیار خیالی میکنن، یعنی چیزهای ریالی رو استفاده برده با یک سبک با خود خاص اثر ایجاد میکنن. کمک میکنیم به یک دیگر با طریق مثال سخنرانی. بسیار وقتایی میشوند که از شوهرم میپرسند که در مصوره ها به این کمک میکنی. البته شوهرم میخندد میگوید نه، ما بحث ها میشود، بحث های ایجادی میشود، ما از یکدیگر دیده اصلاح میکنیم و با یکدیگر کمک میکنیم. اثرهای جفت زیبا، سعادت جان و مهردین که هر دو همسر میباشند و یک جای ایجاد میکنند، خیلی اثرهای خوب رو روی کار آوردن. بسیار منظره های زیبا و دلنشینی دهات تاجیکستان رو، همون محتوای ازلی آن رو خیلی خوب تصویر کردن. مثلا اثرهای گشت روز، آخر روز در دیها، یا اینکه هوای ابرناک. ببینید که این زنده‌نگاری است، به روسی میگویند ژیوتیس، زنده‌نگاری هست، نمونه زنده‌نگاری هست که ما حتی همون فرصت پیش از باران رو یا نمی هوا رو احساس میکنیم، حتی چنان خوب تصویر کردن. کارهای ایجادی من بخشیده شده است به دیها که من خودم زاده دیها هستم و بسیارتر در مصوره های من همون لحظه هایی که در خردسالیم بود و بعدم سالهای دانشجویی در تجربه آموزی های دیها ها که گشتیم و دیدیم، از آن موادهایی که در دیها هستند گرفته و مصوره می آفرم. در زیده من بسیار بودم و در نوارگیری فیلم معلم همچون رسوم تهیه‌گر کار کرده بودم، یعنی نوار برداری شده بود در دهه زیده و سال گذشته با همراهی دانشجویان رفته بودیم برای تجربه آموزی و هم با دانشجویان میفهموندم و همچون آموزگار و مقصد وقت یافته بعضی کوچه ها و خونه های همون دهه زیده رو تصویر میکردم و در اینجا یک کوچه بود که خونه ها رنگشون هر خیله، در مثلا دهه زیده بیشتر رنگ های کبود رو خونه هاشون، رنگ های کبود خونه هایشون رو آرام میدهن، ولی در این کوچه از جهتی و طرز یعنی کامپوزیسیونی دیگه خونه ها خیلی جو به جو گذاری شده بودن، با من خیلی پیشم بود و همون نصف روزی وقتی آفتاب روشنایی یعنی روشنایی با همراهی با سایه ها خیلی بازی میکنن و رنگ های خونه ها خیلی زیبا بودن، با من پیشم اومده بود و من در همون جا شیشته همون منظره رو تصویر کردم. طبیعتشان بسیار آرام است و رنگ هایی که در مصوره هایشان ایجاد میکنن انمون از خصلتی انمون مثال نیکی آنها میتواند که یک اشاره کند. هر کس، هر رسام یک چیزی مثلا روشی به طرز خودش کار میکند، یعنی استیل میگه. او را مجبور کرده نمیشود که مثلا من با رنگ های با هم دیگر
موافق یا که زید یعنی کانتراست گوییم کار کنم آهسته آهسته در رفت کار خودش می شود که همین رنگ ها آروم میشه. یعنی وقتی من این رنگ رو گرفتم در پهلویش یک رنگی میمونم که با همدیگر یعنی موافق باشند و یکدیگر رو خلل نرسونند. داره میگن که مقصد هر کس از طبع خودش مثلا وابسته است و این رو مجبور کرده نمیشود. بسیارتر من در همین ژانرهای مثلا منظره نویسی ناتورمورت و ابسترکت رو میگیم نغز میبینم. یعنی یک گفته نمیشود که من فقط در یک سمت کار میکنم. یعنی من کدام لحظه ای که کدام به فکرم یکون فکری کار کردن باید او ابسترکسی است یا که منظره است همون تصویر میکنم. خیلی ضرور است از تماشای این اثرها ما بیشتر دیدم، بیشتر قدم نهیم، چون که جامعه امروزه نیاز دارد به صنعت و فرهنگی که مخصوصا در زمان استقلالیت رشد کرده ایستاده است و جوانان امروزه ما میخواستند بیشتر به چنین فضای ایجادی وارد شوند، چون که این فضا هر یک نسل نورس را به روحیه خودشناسی، خویشتن‌شناسی دعوت می نماید. ما باید بدانیم که در زمان استقلالیت چگونه هنرمندان با کدام سطح معرفیگری صنعت و فرهنگ ملت کشور تاجیکستان است. این موضوع از نقل پدرم روی متا آمد که پدرم نقل میکردند که سالهای همو جوانیشان در تویها با تنبور و با دایره با همراهی دوستانشان سرودخوانی میکردند و عروس را با اسب به خانه داماد میبردند. وقتی که پدرم همین لحظه های زندگیشان را نقل میکردند من یک الهامی آمد به من که من خواستم که همون لحظه را در یک تنگکوچه دیگه تصویر کنم و اگر گویم که در آن لحظه شاید قهرمانی باشد که من آن را به چهره پدرم بخشیده باشم که در همون کوچه در دستشان تنبور تصویر شده اند. اولا باید بگویم که همین منظرها با یک نوع شعریت دارند. لسینگ بزرگ یکی از دراماتورگان مشهور اصل 18 گرمانیا یک رساله داشت منظره و شعر را از هم جدا کرد و اما در اصل در همین گونه نمایشگاه هم شعریت منظره و هم منظره با مثل شعر انعکاس شونده را احساس کردن ممکن است و این بسیار یک چیزی خوب است که از جانب دو رسامی خیلی جوان اما خیلی با استعداد مهرالدین ابوسعید و سعادت بارانова در اینجا پیشنهادی اهل ذوق شدند. باید بگویم که صنعت تصویری نه همه کس ارزش داوری کرده میتواند، چون که نظر افکندن به این گونه تصویرها باید از روزنه مهر و محبت انسانی از دریچه ذوقی بلند باشد و در این صورت میتوان که تمام این نقاشی ها را با چشم دل دید و بها داد. در این مصوره من که بام های بلند که در بالایشان کودکان میرقصند و میبازند و یک تنگکوچه که بسیار شه و عروس را
домоду арусро дар баландӣ тасвир кардаам бо ҳамроҳии асп ва дар болои бомҳо дар молакҳо анамон зардолу модарони мо чихе ки зардолуҳоро қоқ мекунанду қоқи меваҳо мекунанд дар он ҷо тасвир кардам. мисол пирамарде бо ҳамроҳии занаш, мисол ин бо ҳамроҳии занаш ин чи мисол як умри ширинро нишон медиҳад ки дар ин ҷо тӯю дар ин ҷо мисол аллакай ҳамон шаҳру арӯсҳое ки умрашонро бо якҷоя гузарондаанд онҳо тасвир шудааст, шодии кӯдакон. албатта ки деҳа ин деҳаи хаёлӣ аст. бисёриҳо савол мекунанд ки барои чӣ ин хел деҳаҳо дар кадом тараф ҳастанд ки мисол бомҳои баланд ё хонаҳои мисол камак каҷ килеб. ин тасвири ман аст, ин хаёли ман аст ки ман фикр мекунам ки ин зебоӣ аст. хеле муваффақ ҳам шудааст, чунки дар умуман дар асарҳои саодат, на танҳо дар ин асар масалан тӯй, яъне ҳамон одамони тасвиршуда ёки қаҳрамонҳо ҳаракат доранд, яъне дар як ҷунбиш аст, ба ягон самт равона ҳастанд, яъне ҳамон композитсия нест хом ёки дар як ҷо қарор нест. ҳар ба воситаи рангҳо, ба воситаи ҳаракат, яъне ҳаракатҳоро бисёр зебо нишон медиҳад. ҳамон кадом композитсия ки нафаҳмед ҷунбиш ҳаракат дорад, ҳеҷ набошад масалан ҳамон қаҳрамонам ки тасвир кунад дар ҷояш истода ба воситаи шамол аст, ягон курта ёки мӯи сарро нишон медиҳад ки шамол ҳаст, масалан як асарро ба ҷунбишу ҳаракат медарорад. бисёри дар анам мусаввараҳоям чизе аз он маводҳо ва чизе аз анаму дунёи кӯдакӣ, дунёи зиндагонии худам гирифта якта мусаввара эҷод мекунам. баъд бисёртар аз нақлҳои падарам, аз нақлҳои одамони калонсолтар ки онҳо солҳои пештараро гузаштаро ки нақл мекунанд, ман мехоҳам дар мусаввара анамон лаҳзаҳое бошанд ки қариб ки ба таърихи мо тааллуқ доранд. анамон либоспӯшиҳои солҳои пештара ки чӣ хел духтарони мо зол майдабофӣ мекарданд, либосҳои атлас ба бар мекарданд ё тоқӣ мепӯшиданд. фикр мекунам ин бисёр як санъати волои либоспӯшиву як санъати волои мардуми тоҷик буд ва кӯшиш мекунам ки анамин мавзӯъҳоро бисёртар дар мусаввараҳоям эҷод кунам. як расм дар ин ҷо ба наврӯз бахшида шудааст. аз расму оини наврӯзии тоҷикон низ бархурдор шудам. дар ин тасвир чӣ қадар мардум ҷамъ шуда хурсандӣ мекунанд. барои ман бештар рақсу навозишашон, либосҳои ба барнамуда аз фарҳанги либоспӯшии бонувони тоҷикистон дарак медиҳад ки хеле шинаму зебоянд. дар ин расм дар як гӯшаи базмгоҳ хони наврӯзӣ кушодаанд. ман аз ин хӯрокҳои болаззат аллакай дар тоҷикистон истеъмол кардаам ки хеле болаззат ҳастанд. инҷо ман хостам дар ҳамон чизи миллӣ қуроқдӯзӣ, яъне ин хелгирем қуроқ ба бар намекунанд ба он тарзе ки ман тасвир кардам. мумкин дар баъзе ҳолатҳо бошад ки дар ягон костюм аз пироҳан дар баъзе ҷойҳояш масалан камтарак қуроқ истифода баранд, лекин ман баръакс ба ҳамон тахайюлоти худам куртаи духтарро пурра аз қуроқҳои духташуда тасвир кардам. яъне дар ин ҷо ҳам ба бозии рангҳо ва зебогии матоъҳои тоҷикӣ, миллии тоҷикӣ диққат додам. дар ин мусаввараашон мисол ман ҳамчун симонишин ба онҳо кӯмак кардам ва шояд бисёриҳо бинад ва мисол вақти тамошобин мебинад вай дарк намекунад ки дар ин мусаввара ман тасвир шудаам. шояд ин як чизи як хислати хусусии мисол инҳо бошад ки дар он мусаввара камакак тағйирот ворид кардан, мисол дар чеҳра дигаргунӣ кардан, дар либос мисол дигаргунӣ кардан. фикр мекунам бисёр як асари аҷоиб аст духтари қуроқпӯш. фикр мекунам дар тасвири осмон абрҳои
عجیبی غروب و طلوع و این دوره های روز رو خیلی خوب تصویر کردن. پسند است و مخصوصا سلسله اثرهای بنوروزی دلافروز بخشیده شده خیلی دلنشین هستند و جنبه فلسفی دارند و فکر میکنید که در همون نزد کلبه های نظر نوگیر در همون دهات ازلی طبیعی که عصرها همینطور زندگی میکردن ما از اثرها میبینیم چقدر با دل شاد با چقدر خوشنودی نوروز رو پیش باز میگیرن. یعنی مردم ما میتوانند هم زندگی خاکسارانه بسر برند هم عیدها رو با تمام شکوهش تجلیل کنند. پیوسته باید در جستجو قرار داشته باشید، با کارهای نو مشغول، یک فکر نو، یک ایده باشد. یعنی کارها باید از همدیگر فرق کننده باشند و تکرار نشوند و هر یک مثلا لحظه هایی که همون رسم طی میکنند یعنی مدت 2 سال 3 سال و نمایشات تشکیل میدهند باید فرق کننده باشند که یک گزارش حیات همین رسم نشون دهند. یعنی خواهیم نخواهیم یعنی طبع ما مثلا امروز دیگر است، فردا دیگر است و با گذشت سالها دیگر شدن میگیرد. در همین اثرها هم باید مدتی که مثلا رسام جوان بود کار میکرد چگونه بود، یعنی با گذشت سالها تغییریابی یعنی یک سبک و اسلوبی آفریدن اثر دیگرگون میشود و برای همین پیوسته باید در جستجو باشیم. یک تا مصوره من که عاشقان نام داشت در آنجا مثال در و تیرزه ها به طریق مثال کج آفریده شده بودند. بعد از من یک تماشابین سوال کرد که خواه شما رسول؟ من گفتم ها. خواه همین در و تیرزه را گفتن راست کشی نمی شود گفتم. بعد من خندیدم و گفتم این در و تیرزه این از دنیای همین عاشقان است که وقتی با هم هستند در نظر آنها همه چیز دنیا دیگه کج و کلیب نمی نماید. برای من این در و تیرزه که کج رو از چشم عاشقان کج کردم. مثلا هر یک چیزی که در مصوره است این باید معنای خودش را داشته باشد و به کدام خاطر این به این طرز آفریده می شود این رو تنها آنمون ایجادکار که ایجاد کرده است می تواند که پاسخی خودش را داشته باشد. در این اثر عشق پاکی ده ها را تصویر نموده است. یعنی با اونها می نگرند و غیبت ها می کنند و برای همین یعنی یک فرصت دیداربینی هم شده است و خواست است همون اطراف همین عاشقان رو با یک گونه خیالی یعنی با طرز خانه های کج تیرزه ها یعنی در حقیقت این خیلی بودن نمیتواند ولی نگاهی رسوم است نگاهی با خود خواستند همین خیلی نشانت یا دنیای رسوم رو که مثلا دیگر وقتی به دیدار هم اونها میرسند دیگر در نظرشون نمیتابد آدم‌ها یا که خانه ها چه خیلی میکنند. اگر ما زیر همون خانه را مثلا درست تصویر نماید ممکن همون فضای عاشقانه نشان داده شده نتواند. برای همین خیلی خواست یک محیطی یعنی چرخ و فلک یعنی خانه ها کج، سایه ها، تیرزه ها کج، کشوده مثل یک فضای خیالی با نگاه خیالی تصویر نمود. در بین نوعهای دیگری هنر گویا صنعت خاموش است یعنی بی‌زبان است. تنها توسط رنگ‌ها، تنها توسط دید مؤلف، توسط استفاده روشنایی و تاریکی یک مضمون رو افاده می‌کند. اما اگر با اثرهایی که امروز ختم کنندگان سابق دانشکده دولتی صنعت با معرض تماشا اونجا گذاشتند دقت کنیم می‌بینیم که هر یک اثرشون گویا با زبان خاموش سخن میگوید. سخن چی میگوید؟ اینها مشاهده اینها از زندگی دهات تاجیکستان، از زندگی خلق عادی کوهستان، منظره های عادی، منظره های حتی یک اثری هست که در اینجا اگر شما دقت کرده باشید یک دهه عادی تاجیکی و از راه کلان با یک
пул бо як кӯпруки майда як пайваст шудааст. Яъне худи ҳамин бо забони хомӯш рассоми ҷавон мехоҳад гӯяд ки тоҷикистон имрӯз ҷониби ваҳдат равон аст. ҳамаи замини тоҷикистон, ҳамаи сарзамини тоҷикистон ба ҳам омода истодааст. дар ҳамин намоише ки мо якҷоя дар иттифоқи рассомон бо ҳамроҳи шавҳарам гузарондем якҷоя намоишро. дар он ҷо бисёр мусаввараҳо буданд ки бахшида ба ҳаёти деҳа буд, бахшида ба рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ мавзӯъ бахшида шуда буд. дар он ҷо дар анамон рафти намоиш дида мешуд ки якта мусаввара ном дошт бозгашт, яъне дар он ҷо дар болои як дайрое баъди кори бегоҳ мардум ба болои як кӯпруки чӯбӣ мегузаштанд. як шахсе дар ҳамон намоиши мо омаду баъд хандида гуфт ки ин мусаввара гуфт бахшида шудааст ба ҳаёти ман. фикр мекунам ки анамин гуна бояд бошад анамон мусаввараҳо ки ҳар як шахсият тавонад ки дар онҳо лаҳзае аз зиндагии худашро дарёбад. ин гуна воқеаҳо бисёр мешаванд ки анам тамошобин метавонад ки дар мусаввара худашро ё баъд ё мегӯяд ин ба ҳавлии мо монанд мегӯяд, ё ман ҳамин хел мекардам дар кӯдакиам. албатта ин як таъсири хуб метавонад ба эҷодкор расонад ки то кадом дараҷа мо метавонем ки анамон таъсири эҷодии худро ба тамошобини худ расонем. як лаҳзаҳои зиндагии худам мисол дар деҳа буд ки мо ҳамихел бисёр якҷоя мешиштем бо духтарон. хостам ки ин мусаввараро ба ҳамон дугонаҳои худам ки дар деҳа будам ба онҳо бахшам ва зебоии мисол духтарони тоҷикро. албатта ки мо кокулҳои майдабофӣ надоштем ва ман хостам ки анамон духтароне ки дар ҳақиқатан чеҳраи тоҷикӣ доранд, мисол сару либоси тоҷикӣ доранд, онҳоро тасвир кунам ва тобистони зебои ватанамро, тобистони офтобии ватанамро низ дар он ҷо тасвир кардам. ё чеҳраҳои кӯдакони бисёре ки дар аснои бозӣ тасвир карда шуданд, ин ҳам як мазмуни аҷоиб дорад. яъне дунёи кӯдакони тоҷики имрӯза дунёи фараҳ аст, дунёи ҷустуҷӯ аст, дунёи бозӣ, дунёи хурсандӣ ва бо истифодаи рангҳои аҷоиб ҳам саодат ва ҳам меҳриддин як олам асарҳои аҷоибро офариданд. вақти донишҷӯёрам ки ба таҷриба омӯзӣ мебарем, мо онҳоро ҳамроҳи худ мегирем дар як муҳити эҷодӣ, яъне дар ҳамроҳи донишҷӯён ва баромадан ба тасвир машғул мешаванд, ино мебинанд ва ба шавқ омада дар ҳамон ҷо аз ягон донишҷӯ коғаз гирифта мехоҳанд ягон чиз тасвир кунанд. ва дар хона низ вақте мо ягон расмро тасвир мекунем, эҷод мекунем, оно ҳам омада қарор намеистанд, яъне мебинанд масалан мегӯянд дадам корша зур карда, хеле бо чизи худаш ин кораш маъқул, корҳои саодатам масалан маъқул мешаванд. ҳар кадоме шишта коғазро гирифта ба ҳамон чени фаҳмиши худашон расм мекашанд. ин гуна вақтҳоям мешавад ки мисол эҷодкор асабӣ аст ё ин ки эҷодкор як ҳолати хуби эҷодӣ надорад. мисол дар ин вақт мешавад ки асар ё асари хуб тавлид шавад ё асаре ки мисол ба охир нарасад. барои чӣ? барое ки шахсияти эҷодкор шахсиятест ки мисол ҳар лаҳза метавонад ки тағйир ёбад. мисол бисёр як таби нозук дорад, бисёр як нозукбин аст. چی قدر بدیل میشند میتوانید نزد هر مصوره دیر ایستاده تعمق کنید به فلسفه همان رسم ها. ما خیلی تبریک میکنیم، ما آرزو کردیم به رسامان که نام های زیبا دارند، گفتیم به هم آمدنی سعادت و مهر بسیار محصول عجیب ایجادی فراهم می آورد و خدا کند که در تا سن کمالات رسیدن از این گونه اثرهای زیبا بسیار ایجاد کنند
و مخلصان را شاد گردانیم. که هیچ کس گفته نمیتونه که مثلا من رسومم. یعنی رسوم رو دیگران بها میدهند. یعنی هستند معلمان و استادانی که پروفسور هستند در این ساحه، خیلی حیات خود رو صرف کردن، ایجاد کردن. وقتی با اونها صحبت میکنی نمیگویند که من رسوم هستم. یعنی بر دوش گرفتن این وظیفه، یعنی این نامی که من رسومم، خیلی جوابگری زیاد دارد. یعنی رسوم تا با آخر پخته رسیده نمیتواند. یعنی همه وقت در گفتگو بس یا نویگری میبیند.